Hello everyone, I am back with a new concept that is present continuous. So far we have learnt past, present and future. ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. We are going to learn present continuous. How will you use the present continuous? Now we are going to learn. Okay? ఎప్పుడు ఎలా వాడతాము అని అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే గోయింగ్ ఆన్ యాక్షన్. ఎప్పుడు? నిన్ననా, రేపా? కాదు, ఇప్పుడు. ఇప్పుడు అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు ఒకవేళ జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అంటారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, షెల్ వి లర్న్? కమ్. ఓకే, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ చూద్దామా? ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్. Present continuous. First we will see the structure. What is the structure? Present continuous ki subject plus next enti is. Subject plus is, am, or. Okay. Next V4. V4 means verb 1 plus ing form. This is the V4. Okay. Subject is, am, or plus V4 plus object. Okay, this is the structure. Now we will see the examples. Already I told you in the previous video also subjects. What is subjects? Okay, what are subjects? I, you, he, she, they and we, it or any names, these are called subject. Okay, these are called subjects. Already I told you. Yes, but even though I want you know. Okay, that's why I told you. Now you see, subject. Suppose if I take she, we have to use here is. Subject is same, blindly follow this structure. Okay, subject is. Take one verb plus verb 1 plus ing form. Okay, take one verb. She is writing a story. What she is doing? She is writing a story. This is a subject. This is a helping verb. These are the helping verbs. Okay, this is the helping verb. This is the V4. This is the object. It's done. వచ్చేసింది మనకు స్ట్రక్చర్ కదా, ఇలా సింపుల్ గా మేక్ చేయడమే. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. See here now, in place of, if you write in place of she, he and they, this is the way we make the sentences. Okay, now you see, she is writing a story. They are. Suppose if you write here they, we have to write here are. Why? Because this is the plural. That's why we have to write are here. They are writing a story. They are writing a story. These are the positive statements. Suppose if you take we, take one verb. Okay, in place of writing, take a verb. Reading. Okay, we are reading a story. We are reading a story. Okay, this is how we make the sentence positive sentence. Okay, now we will see the negative statements. This is the positive statement. Okay, how will you write the negative statement? Nothing. See, she is not here. Is not, isn't. Isn't. She isn't writing a story. ఓకే, ఆమె స్టోరీ రాయడం లేదు, ఆమె స్టోరీ రాస్తుంది. when she is writing a story. now ఇప్పుడు రాస్తూ ఉంది అంటే ఇప్పుడు రాస్తూ ఉన్నది. మనం అడిగే సమయానికి ఆమె చేస్తూ ఉంటే కనుక పని, దాన్ని కంటిన్యూస్ ఫామ్ లోనే చెప్పాలి. ఓకే, మనం ఆల్రెడీ తను రాసేసింది అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం అడిగేసరికి కూడా ఆమె చేస్తూనే ఉంది పని, కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలి? షీ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ. ఇక్కడ టేక్ వన్ అనదర్ వర్బ్. ఓకే, he is not. We can write isn't, we can write is not also. Okay, he is not reading a story.
he is not reading a story. This is the positive statement. This is the negative statement. This is the positive statement. This is the negative statement. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తూ ఉంది, ఇక్కడ రాస్తూ ఉంది. ఓకే, షీ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ, ఇక్కడ రాస్తూ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తూ లేదు. ఓకే, వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్ నౌ అంటే షీ ఈజ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ స్టోరీ అంట. ఓకే, నౌ హౌ విల్ యూ సే ఇంటరాగేటివ్? నథింగ్, very easy. We have to write here is. We have to start with is. See, is she writing? Is she writing? ఆమె రాస్తుందా? Is she writing? Okay, what is she writing? What is she writing? ఏం రాస్తుంది? Where is she writing? ఎక్కడ రాస్తుంది? Where is she writing? ఓకే, వేర్ ఈజ్ షీ రైటింగ్? ఎలా రాస్తుంది? హౌ ఈజ్ షీ రైటింగ్? ఎలా రాస్తుంది? ఎప్పుడు రాస్తుంది? వెన్ ఈజ్ షీ రైటింగ్? ఓకే, ఎందుకు రాస్తుంది? వై ఈజ్ షీ రైటింగ్? వీ కెన్ యూజ్ దీస్ WH ఫార్మ్స్ ఓకే బిఫోర్ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద WH క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ షీ రైటింగ్? వేర్ ఈజ్ షీ రైటింగ్? హౌ ఈజ్ షీ రైటింగ్? వై ఈజ్ షీ రైటింగ్? ఓకే, ఎందుకు రాస్తుంది, ఎలా రాస్తుంది, ఎప్పుడు రాస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి దిస్ ఈస్ ద ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. దెన్ హౌ విల్ యూ రైట్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్? మీన్స్ సి షీ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ అంటే రాస్తుంది అన్నాం. షీ ఈజ్ నాట్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ అంటే రాయడం లేదు అన్నాం. ఓకే, రాస్తూ లేదు అన్నాం. ఈ షీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ, ఆమె స్టోరీ రాస్తుందా అని అడుగుతాం. నెక్స్ట్ ఆమె స్టోరీ రాయడం లేదా అంటాం. ఆమె స్టోరీ చదవడం లేదా అంటాం. లేదా ఆమె ఇప్పుడు లంచ్ చేయడం లేదా అంటాం. అప్పుడు నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ వాడతాం. ఎలా వాడతామంటే ఇజెంట్ వాడాలి. ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇజెంట్ షీ హ్యావింగ్ మీల్? ఇజెంట్ షీ హ్యావింగ్ మీల్? ఆమె భోజనం చేయడం లేదా? ఓకే, ఇజెంట్ షీ హ్యావింగ్ మీల్? ఓకే, నౌ ఐ విల్ సే some examples. Now you will come to know. Okay, now we will see some examples. చూద్దామా? టేక్ వన్ వర్బ్. షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ మీల్ నౌ. ఆమె ఇప్పుడు భోజనం చేస్తూ ఉంది. ఆమె ఇప్పుడు భోజనం చేయడం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మీల్. ఆమె ఇప్పుడు భోజనం చేయడం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మీల్. ఓకే, ఆమె ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంది? వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్ అంటాం. ఓకే, ఆమె ఇప్పుడు రాసుకుంటూ ఉందా అంటాం. ఈజ్ షీ రైటింగ్? దిస్ ఈస్ ద ఇంటరాగేటివ్ స్టేట్మెంట్. ఆమె రాసుకుంటూ ఉంది. షీ ఈజ్ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ. లేదు, ఇప్పుడు ఆమె హోంవర్క్ రాస్తూ ఉంది. షీ ఈజ్ రైటింగ్ హోంవర్క్. ఆమె ఇప్పుడు ఆఫీస్ పని చేస్తూ ఉంది. షీ ఈజ్ డూయింగ్ ఆఫీస్ వర్క్. వాళ్ళతో ఆవిడ ఇప్పుడు ముచ్చట్లాడుతూ ఉంది. నేను వెళ్ళేసరికి ఆవిడ ముచ్చట్లాడుతూ ఉందంట. అంటే అప్పుడు ఎట్లా చెప్తాం? షీ ఈజ్ చిట్ చాటింగ్ విత్ అదర్స్. ఓకే, వాళ్ళతో ఆవిడ ముచ్చట్లాడుతూ ఉంది అంట. అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. ఆమె ఏం చేస్తుంది అని మనం చెప్తున్నాం. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎండ్స్ విత్ ఫుల్ స్టాప్. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఎండ్స్ విత్ ఫుల్ స్టాప్. ఫుల్ స్టాప్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, నా విషయం ఆమె ఇప్పుడు రాస్తూ లేదు అంట. అంటే ఇప్పుడు ఏమంటాం? ఈజ్ కి నాట్ ని యాడ్ చేస్తాం అంతే. వెరీ డెడ్ ఈజీ. ఓకే, షీ ఈజ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్. ఆమె ఏది రాయడం లేదు. ఆమె ఎవరితో మాట్లాడటం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ టాకింగ్. ఆమె అసలు గొడవ చేయడం లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ నాయిస్. భోజనం చేస్తూ లేదు. మనం ఆమెను మీట్ అవ్వచ్చు అంటే ఏంటాం? షీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మీల్. వీ కెన్ మీట్ హెర్. మనం ఆవిడ్ని మీట్ అవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ ద నెగటివ్ ఫార్మ్స్. మరి ఇంటరాగేటివ్ ఫార్మ్స్ ఎట్లా చెప్తాం? ఏమి లేదండి. ఇంటరాగేటివ్ ఫార్మ్స్ అంటే మనం ఎవరినైనా క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు తను ఏం చేస్తూ ఉంది అంటే WH క్వశ్చన్స్ అంటాం. తను చేస్తూ ఉందా, లేదా, ఇవేంటంటే ఇంటరాగేటివ్, నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్. ఇంటరాగేటివ్ ఎట్లా అడుగుతాం అంటే ఈజ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. సెంటెన్స్ ని ఈజ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈజ్ షీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ? ఆమె స్టోరీ రాస్తుందా? ఓకే, అప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉందా అంటాం. ఎవరినైనా క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు వేరే వాళ్ళ గురించి అడిగినప్పుడు దాన్ని ఇంటరాగేటివ్ అంటారు. దీనికి SR నో ఆన్సర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. చూద్దామా? ఈజ్ షీ రైటింగ్ ఏ స్టోరీ? ఈజ్ షీ హ్యావింగ్ మీల్ నౌ? కెన్ ఐ మీట్ హర్? ఆమె ఇప్పుడు భోజనం చేస్తూ ఉందా? నేను ఆవిడ మీట్ అవ్వచ్చా అంటాం. ఓకే, లేదు, ఆవిడ భోజనం చేయట్లేదు. షీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ మీల్. ఓకే, వీ కెన్ మీట్. మనం మీట్ అవ్వచ్చు అంటాం.
ఆమె ఇప్పుడు ఆఫీస్ పని చేస్తూ లేదా అంటాం. ఇజన్ షీ వర్కింగ్, ఇజన్ షీ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, ఇజన్ షీ డూయింగ్ ఆఫీస్ వర్క్. ఇప్పుడు ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తూ లేదా, ఓకే, వాళ్ళతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ లేదా, నేను మాట్లాడమని చెప్పాను కదా, వాళ్ళతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ లేదా. ఇజన్ షీ టాకింగ్ విత్ అదర్స్, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ లేదా. విత్ దెమ్, వాళ్ళతో అంటే విత్ దెమ్, ఓకే. ఇజన్ షీ టాకింగ్ విత్ దెమ్, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ లేదా ఇప్పుడు ఆవిడ. మరి ఏం చేస్తూ ఉంది? వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్, ఆమె ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంది? వేర్ ఈస్ షీ గోయింగ్. రాము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? వేర్ ఈస్ రాము గోయింగ్. రాము, సోము ఇటువంటి నేమ్స్ ఏదో వచ్చినప్పుడు ఈజే వాడాలి, ఆర్ వాడకూడదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టూ నేమ్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఆర్, ఓకే. ఓన్లీ సింగిల్ నేమ్ వచ్చినప్పుడు ఈజ్ మాత్రమే వాడాలి. ఏదైనా డబుల్ వచ్చినప్పుడు అంటే మీన్స్ ఏదైనా ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు మనం వీ కెన్ యూజ్ ఆర్. I hope you understood my words. Okay. We will meet in the next video. Please like it and share it. Thank you so much. Have a nice day. Keep watching.